السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ میں آج واشنگٹن اسٹیٹ کے ایک شہر موس راک میں ہوں اور یہاں پر میرے پاس کمپیوٹرز اور الیکٹرانکس کا کچھ سامان ہے جو ان اسکول والوں کو بچوں کے لیے ڈیلیور کرنا ہے، مگر انفارچونیٹلی ان کے پاس ٹرک کو انلوڈ کرنے کا سامان موجود نہیں ہے، جسے پیلٹ جیک کہتے ہیں۔ سو بروکر نے ایک کمپنی ہائر کی ہے اور وہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے تشریف لائیں گے، وہ آئیں گے اور میں ان لوڈ ہوں گا اور پھر اپنا اگلا لوڈ اٹھا کر گھر واپس جاؤں گا۔ سو میں نے سوچا کہ اس ٹائم کا فائدہ اٹھایا جائے اور آپ سے کچھ سیاست پر بات کی جائے۔ پاکستان میں اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پابند سلاسل ہے۔ ان کو الیکشن کی ڈیٹ آنے کے بعد ان کو کھلی چھٹی نہیں دی جا رہی کہ وہ باہر نکلیں اور باہر نکل کر اپنی الیکشن کمپین کو جاری رکھ سکیں۔ مگر یہ سب کیسے ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا جو پرانا بیانیہ تھا وہ ہمیشہ سے اکاؤنٹیبلٹی کا تھا، رول آف لاء کا تھا اور مزاحمت کا تھا۔ پھر اس بیانیے میں تبدیلی آئی اور تبدیلی تو خیر انہوں نے ملک میں لے کر آنی تھی، لیکن بہرحال جب فرح گوگی صاحبہ اور عثمان بزدار صاحب اور عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ کے جو موکل ہیں ان کی غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث ہونے کی تصدیق ہو گئی اور قانون نے ان پر اپنی گرفت کرنے کی کوشش کی، تو پھر پی ٹی آئی کے بیانیے سے اکاؤنٹیبلٹی اور رول آف لاء غائب ہو گئے اور صرف مزاحمت باقی رہ گئی۔ بہرحال جیسے میں نے پہلے کہا کہ جنرل الیکشن کی اناؤنسمنٹ کے بعد پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت مسلسل کر رہی ہے۔ خان صاحب اور ان کے باقی ساتھی جیلوں کے اندر ہیں، پابند سلاسل ہیں اور ان کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو اس سب کو دیکھتے ہوئے صدر عارف علوی صاحب نے نگران وزیر اعظم صاحب کو ایک خط لکھا ہے اور ساتھ ہی سوشل میڈیا پر اس خط کا متن بھی پوسٹ کر دیا ہے تاکہ عمران خان صاحب جو ان پر اب اعتبار نہیں کرتے وہ بھی جان لیں کہ جناب خط میں نے کیا لکھا ہے اور اس کا صحیح متن کیا تھا۔ بہرحال صدر مملکت نے نگران وزیر اعظم کو بنیادی حقوق اور ہموار سیاسی میدان کے حوالے سے تحریک انصاف کے خدشات پر غور کرنے کی ریکویسٹ کی ہے۔ صدر مملکت صاحب نے اپنے اس خط کے ساتھ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب صاحب کا خط بھی اٹیچ کر دیا تاکہ وہ بھی نگران وزیر اعظم صاحب پڑھ لیں اور ان کے خدشات کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نگران حکومت کا غیر جانبدار اکائی کے طور پر تمام سیاسی جماعتوں کو ہموار میدان فراہم کرنا بے حد اہم ہے۔ چلتے ہیں شہر اقتدار میں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس اس خط کو لے کر کیا خبریں ہیں۔ جی احمد۔ جی السلام علیکم رانا صاحب صدر مملکت نے خط لکھا ہے، ابھی اس کی ڈیٹیل آئی ہے اور اس پہ ٹویٹ کیا انہوں نے وزیر اعظم کو یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور آپ اپنا دائرہ کار استعمال کرتے ہوئے ان کو یہ والا جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ پرووائڈ کروائیں۔ یہ ایک قسم کی ڈیمانڈ صدر مملکت کی طرف آئی ہے۔ صدر مملکت کا واحد وہ عہدہ بچا جو پی ٹی آئی کے پاس رہا، اس سے پہلے 4 وزیر اعلیٰ تھے ان کے آزاد کشمیر، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ آزاد کشمیر کے، گلگت بلتستان کے، پنجاب کے اور کے پی کے، چاروں کے چاروں ہاتھ سے نکل گئے، پھر سارے کے سارے قید میں چلے گئے۔ پی ٹی آئی بالکل کونے میں لگ گئی اور جو بندہ پی ٹی آئی کا نام بھی لیتا تھا اور وہ باہر آ کے کچھ بھی کرنے لگا تھا پکڑ کے اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ اس ساری سچویشن کے بعد صدر مملکت جب الیکشن کی فضا بنی اور الیکشن فضا میں نواز شریف صاحب آ گئے، زرداری صاحب ایکٹیو ہو گئے، کل پرسوں آ کے ایم کیو ایم بھی مل گئی اور دونوں نے طے بھی کر لیا کہ الیکشن مشترکہ لڑیں گے، اس کے بعد صدر مملکت کا یہ خط لکھنا بنتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، ان کو کوئی نہ کوئی ایسی آپشن، کوئی نہ کوئی ایسا راستہ طریقہ دیا جائے کہ وہ الیکشن میں کھل کے الیکشن لڑ سکے پی ٹی آئی، اور اگر وہ کھل کے الیکشن لڑ لیتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو اچھا خاصا وقتہ ڈال دیں گے۔
अब देखते हैं कि ये किस हद तक ये गेम चलती है और किस हद तक उनकी बात मानी जाती है। हो सकता है इसको हम सुहाना ख्वाब भी कह लें या ख्याली पुलाव भी कह सकते हैं। जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें तो कोई वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सदर मुमलिकत का कहना जो है वो उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होती है, ये तो है। शेख रशीद के छूटने के अलावा, जो कि तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी नहीं है, उनके अलाई ज़रूर हैं, उसके अलावा कोई अभी तक नहीं फ़िलहाल ऐसा रास्ता निकला। फवाद चौधरी मेरा ख्याल एक बच गए थे, वो पीटीआई छोड़ गए थे, लेकिन सुना है कि शायद वो अमेरिकन एम्बेसी से राब्ते में थे, इसलिए शायद उनके लिए मुश्किलें पैदा हो गई, जो कि बहरहाल इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पीटीआई जो है वो अगर किसी न किसी तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके अपना जोर लगा देती है तो वो उनके लिए फिर एक दूसरी ज़िंदगी होगा, आलमोस्ट ये तकरीबन उनके लिए दूसरी ज़िंदगी होगा, क्योंकि लग नहीं रहा था कि ये सब कुछ हो सकेगा। अब देखते हैं कि ये सुहाना ख्वाब प्रेसिडेंट साहब का या पीटीआई का पूरा हो पाता है कि नहीं, या फिर इलेक्शन में वो इसी तरीके से मार धाड़ खा के फंसा के आगे चलते हैं। जी राना साहब। ख़वातीन हज़रात, आज रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि वो यानी पीटीआई कोशिश कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे तल्लुकात बन जाएं और जो ख़राब तल्लुकात हैं वो किसी तरीके से ठीक हो जाएं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चंद ऐसे इक़दामात करने की ज़रूरत है जो उसे इस बंद गली से बाहर निकाल दे। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये इक़दामात जो मैं अभी बताने लगा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इन पर आई एम श्योर पीटीआई की लीडरशिप भी सोच रही होगी। बहरहाल पीटीआई की टॉप लीडरशिप इस वक्त जेल में है, उनके पास बाहर के हालात और सिचुएशन की बहुत लिमिटेड एक्सेस है, इंफॉर्मेशन है। खान साहब के वकील उनसे मुलाकात के बाद उनके केसेस पर कंसंट्रेट करने की बजाय अपनी पर्सनल ग्लोरिफिकेशन में मसरूफ़ हो जाते हैं और वो हर मुलाकात के बाद बाहर आकर टिकटॉक और इंस्टा बनाने में ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं और उनके नज़दीक ये उनके पास लाइफ टाइम चांस मिला है उनको। बहरहाल इमरान खान साहब को अपनी पर्सनल डिक्टेटरशिप को वक्ती तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और एक ऐसे सीरियस और सीनियर शख्स को पार्टी के इख्तियारात सौंप देने चाहिए जो पीटीआई को फ़ौरन रीग्रुप करे और रीऑर्गेनाइज़ करे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी अमीन फ़हीम साहब को पार्टी की बागदौड़ दी थी और उन पर ट्रस्ट भी किया था और वो अपने इस इम्तिहान में पूरे उतरे थे। ख़वातीन हज़रात, इलेक्शन की तारीख आ गई है और पीटीआई का फोकस इस वक्त अपना सर्वाइवल होना चाहिए। पीटीआई का वोट बैंक चारों सूबों में मौजूद है और उसको किसी भी तरीके से उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और एक और चीज़ बताऊं कि इस कौम को मज़लूमियत बहुत पसंद है और मुख्तलिफ कार्ड्स खेलने के इमरान खान साहब तो पहले ही बहुत शौकीन हैं, तो इस मज़लूमियत के कार्ड को वो बहुत अच्छे तरीके से कैश कर सकते हैं। तमाम सियासी जमातें गलतियां करती हैं, पीटीआई ने भी की हैं और वो उसका खमियाजा बाकी जमातों ने भी भुगता और मेरा ख्याल है कि पीटीआई को भी भुगतना ही पड़ेगा। इनको इस चीज़ को अंडरस्टैंड अभी कर लेना चाहिए कि हालात यही बता रहे हैं कि इन इलेक्शन में इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे और इलेक्शन वो उस तरीके से नहीं लड़ सकेंगे जैसे उन्होंने पहले नवाज शरीफ साहब के साथ किया या बेनज़ीर भुट्टो भी बाहर रहकर इलेक्शन लड़ती रही हैं। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अपनी इन गलतियों को पहले एक्सेप्ट करें जिसकी वजह से वो इस बंद गली में आ गए हैं, क्योंकि वो जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो उसको एनालाइज नहीं करेंगे। सो एक्सेप्ट करें, उसको एनालाइज करें, उससे कंक्लूजन ड्रा करें कि उनकी आइंदा की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। उनको सियासी सोच अपनी पार्टी के अंदर लानी पड़ेगी। ये जो मज़ाहमती बयानिया है, मेरा ख्याल है इसको उन्हें खैराबाद कहना पड़ेगा। वो रियासत को जलाओ घिराओ से नहीं कॉन्कर कर सकते, उसके लिए उन्हें इलेक्शंस में जाना होगा, जमहूरी रवैये रखने होंगे और उन्हें अवाम से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि उनको दोबारा वज़ारत उज़्मा की मस्तनद पर लाकर बिठाएं। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।